ایک طوائف کی بیٹی جوان ہوئی تو ایک دن اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں محبت کیا ہوتی ہے؟ طوائف جل کر بولی، ہونہاں مفت عیاشی کے بہانے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر محبت کی شادیاں نفرت کی طلاقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دڑا دڑ محبتیں اور ٹکا ٹک طلاقیں جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت سے نفرت کا سفر ایک شادی کی مار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی محبت بڑھنے کی بجائے دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کا آغاز خوبصورت اور انجام بھیانک نکلتا ہے؟ آخر ایک دوسرے کی خاطر مرنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ وجہ بہت آسان ہے۔ بلبل کا بچہ کھچڑی بھی کھاتا تھا، گانے بھی گاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، لیکن جب اسے اڑایا تو پھر واپس نہ آیا، اس لیے کہ محبت آزادی سے ہوتی ہے، قید سے نہیں۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے۔ جو ہی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، ساتھ ہی ایک قسم کی قید شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، شکیل اب تم نے روز مجھے رات 8 بجے چاند کی طرف دیکھ کر آئی لو یو کا میسج کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لہذا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرنا، روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے فون ضرور کرنا، میں مسڈ کال دوں تو فوراً مجھے کال بیک کرنا، فیس بک پر روز مجھے کوئی رومانٹک سا میسج ضرور بھیجنا۔ لڑکوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، جان اب تم نے اپنے کزن سے بات نہیں کرنی، کپڑے خریدتے وقت صرف میری مرضی کا کلر خریدنا، وعدہ کرو کہ بے شک تمہارے گھر میں آگ ہی کیوں نہ لگی ہو تم میرے میسج کا جواب ضرور دو گی۔ جان شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نہ نکلا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں یہ قید بھی بڑی خمار آلود لگتی ہے، لیکن جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں دونوں طرف کی فرمائشیں بڑھتے بڑھتے پہلے ڈیوٹی بنتی ہیں، پھر ضد اور پھر انا کا روپ دار لیتی ہے اور پھر نفرت میں ڈلنے لگتی ہے۔ اسی دوران اگر لڑکے لڑکی کی شادی ہو جائے تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ میری ذاتی رائے میں محبت آسانیاں پیدا کرنے کا نام ہے، لیکن ہم لوگ اسے مشکلات کا گڑھ بنا دیتے ہیں۔ غور کیجئے، ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ہم جگہ جگہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اس کی فیس دیتے ہیں، خود بھوکے بھی رہنا پڑے تو اولاد کے لیے کھانا ضرور لے آتے ہیں۔ لائٹ چلی جائے تو آدھی رات کو اپنی نیند برباد کر کے ہاتھ والا پنکھا پکڑ کر بچوں کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ ہم بے شک جتنے مرضی ایماندار ہوں، لیکن اپنے بچے کی سفارش کرنی پڑے تو سارے اصول بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ ساری آسانیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب لڑکے لڑکی کی محبت شروع ہوتی ہے تو ابتدا آسانیوں سے ہی ہوتی ہے، اور یہی آسانیاں محبت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن آسانیاں جب مشکلات اور ڈیوٹی بننا شروع ہوتی ہیں تو محبت ایک جنگلے کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ محبت میں ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارے ہاں محبت ایک فل ٹائم ڈیوٹی بن جاتی ہے۔
टाइम पे मैसेज का जवाब ना आना, किसी का फोन अटेंड ना करना, ज्यादा दिनों तक मुलाकात ना होना, उनमें से कोई भी एक बात हो जाए तो मोहब्बत करने वाले शिकायती जुमलों का तबादला करते हैं, जहरीले जुमलों पर उतर आते हैं और यहीं से वापसी का सफर शुरू हो जाता है। जब कोई किसी के लिए आसानी पैदा करने के लिए तैयार नहीं होता तो मोहब्बत भी अपना दामन सकेड़ने लगती है। मोहब्बत नाम ही आसानियां पैदा करने का है। हम अपने जिन दोस्तों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी आसानियां पैदा करते हैं। अल्लाह ताला भी चौंके अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इसलिए उनके लिए जा बजा आसानियां पैदा करता है। मुझे मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। मोहब्बत गिरफ्तारी नहीं, रहाई है। टेंशन से रहाई, तन्हाई से रहाई, मायूसी से रहाई। लेकिन हमारे मुआशरे में मोहब्बत होते ही टेंशन डबल हो जाती है और दोनों पार्टियां जहनी मरीज बनकर रह जाती हैं। यही वजह है कि मोहब्बत शुरू तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह परवान नहीं चढ़ पाती। लेकिन जहां मोहब्बत असली मोहब्बत की शक्ल में होती है वहां ना सिर्फ परवान चढ़ती है बल्कि दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की भी करती है। हमारा अलमिया है कि हमारे यहाँ मोहब्बत से मुराद सिर्फ जिनसी ताल्लुक लिया जाता है। ये मोहब्बत का एक जजूर तो हो सकता है लेकिन पूरी मोहब्बत उसके गिर्द नहीं घूमती। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी असलम का एक हाथ काट कर अलग कर दिया जाए तो उस कटे हुए हाथ को कोई भी असलम नहीं कहेगा। असलम वही कहलाएगा जो जुड़े हुए एग़ज़ार रखता होगा। वैसे भी ये कैसे हो सकता है कि सारी मोहब्बत का इन्हिसार चंद लम्हों की रफाकत को करार दे दिया जाए। मोहब्बत जिंदान नहीं होती, हवालात नहीं होती, जेल नहीं होती, बंद कमरा नहीं होती, काल कोठरी नहीं होती। मोहब्बत तो ताहत नजर एक खुला मैदान होती है जहाँ कोई जंगले, कोई खारदार तारें और कोई बुलंद दीवारें नहीं होती। आप तहकीक करके देख लीजिए, जहाँ मोहब्बत नाकाम हुई होगी वहाँ वजूहात यही मसाइल बने होंगे। हर कोई अपनी मोहब्बत जतलाता है और दूसरे को बार बार ये ताने मारता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। गलत है। मोहब्बत की एक छोटी सी कौंपल दिल में अज खुद जरूर फूटती है लेकिन उसे तनावर दरख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ शिकवे शिकायतें और ताने शामिल हो जाएं। ऐसे लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत करना नहीं जानते लेकिन मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर दूसरे को उतना बददिल कर देते हैं कि वो मोहब्बत से ही इनकारी हो जाता है। क्या वजह है कि मोहब्बत की शादी करने वाले अक्सर जोड़ों की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद उस रास्ते पर ना चले। हमें ये मानना होगा कि हम में से अक्सर ने सिर्फ मोहब्बत का नाम सुना है, उसके तकाज़ों से वाकिफ नहीं। हमें कोई पसंद आ जाए तो हम समझते हैं कि हमें उससे मोहब्बत हो गई है। पसंद आने और मोहब्बत होने में बड़ा फर्क है। किसी को पसंद करना मोहब्बत नहीं होता लेकिन मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पहला जीना जरूर होता है। मैंने बेशुमार लोगों को अनाह के खौल में लिपटे मोहब्बत करते देखा है। ये मोहब्बत में भी अपनी बरतरी चाहते हैं। उनके नजदीक मोहब्बत में भी स्टेटस होता है। हालांकि मोहब्बत में तो महदूद और अयाज की तरह एक होना पड़ता है। रह गई बात अना की
تو یہ وقتی سکون تو دے دیتی ہے، لیکن اس کم بخت کے سائیڈ انفیکٹس بہت ہیں۔ انا کی جنگ میں ہم جیت تو گئے، لیکن پھر اس کے بعد بہت دیر تک نہ ڈال رہے۔